दाय सुखारी परम कृपालु दीन दयालु अशरण शरण तेताप हरण पतित पावन धम्म उदाहरण चंदलवत शीतल सूर्यवंत प्रकाशक एकाद्वैत सचिदानंद पूर्ण ब्रह्म आप निर्गुण होके सगुण रूप धारण करके मेरे जैसे अनंत जीवों को जन्म मरण बंधन छुड़ाने के वास्ते संसार में आती हो। हे गुरुदेव दया करो दया करो दया करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा तुएं माता च पिता तुएं बंधु च सखा तुएं विद्या ध्रुणम तुएं शरो मम देव देवा मुखम करोति वाचालं पंगुलंगयति गिरिं जत्त कृपा तमः वंदे प्रमानंद माधवम। ओम पूर्णमेदं बधाय ब्रह्म परमात्मा पूर्ण प्रेम करुणा सागर अखिल ब्रह्मांडोना सर्जनहार सर्वना आधार हूँ आपने अति दिन भाव वडे फिरी फिरीने नमस्कार करूँ छू। अनंत जुगोथी अनंत जीवों ने तारनार सत्य गुरु परमात्मा मारा अनंत पापोनी क्षमा आपो। हे अखिल विश्वना जीवो मैं आचरेला आप प्रत्ये पापोनी मने क्षमा आपो। मारा प्रत्ये आचरेल पापोनी તમે જાણો આપણે પ્રાર્થના પૌરાણિક રીતે બોલતા આવીએ છીએ। पौराणिक रीते आपणे राम बोलिए कृष्ण बोलिए ब्रह्मा बोलिए विष्णु बोलिए देवी बोलिए गणपति बोलिए आ बधा पौराणिक रीते नामों छे। वेदों में परमात्मा ने गुरु कीधा छे। गु नाम अंधकार रु नाम प्रकाशक सर्व विश्वनो गुरु एटले भगवान परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। गुरु चरण विश्वास राखो गुरुना चरणों में विश्वास राखो एटले चरण नाम पगनु पण थाय। पगामां तो कोईनुं भलुं थयुं नथी ने थाय नहीं अने थातुं होय तो महात्माओ गमे त्यां आपणा माथाने गमे एम करीने आपणा शिरने पगनो स्पर्श करावी दे। पण आ चरण अर्थ वचन नो छे। वचन नो अर्थ बी चरण थाय। वचन गुरुना वचन कोण छे? जे वेद अनुकूल छे, जे वेदना वचनो छे, जे तर्कबद्ध छे, जे सीधा सीधा परमात्मा थी खरेखर प्रेम करावे छे कि परमात्मा कने नजीक लई जाए छे कि परमात्मा ने साक्षात्कार करवानो जे आपने सूचन मार्गदर्शन बतावे छे ए वचनो वेदना छे। गुरु चरण विश्वास राखो। गुरुजी समर्थ सकल स्वामी गुरु समर्थ छे अने सकल एटले आखा विश्वनो स्वामी छे। काटे बंधन करे मुक्ता ते परमात्मा बंधनो बधाय आपणा काटी अने आपने मुक्त करी दे। बंधनो शुं छे? आपणा बंधनो ई छे ऊंच नीच नानू मोटू मारू तारू स्त्री पुरुष टूंक में आए तो कहूं छू आ बधु बंधन छे। कोई भी प्रकार नो अहंकार छे बंधन छे तो बधा अहंकारों थी गुरु वचनो मुक्त करावे छे। है संकल का आत्मा गुरु एने कहेवाय मारो तमारो ने आखा विश्वना जीवोनो अने जड़मा थड़मा पाणीमा पवनमा पत्थरमा जे एक सरखी सत्ता रहेली छे क्यांय वधघट नहीं। भरपूर एक सत्ता जे प्रकाशक छे ते सत्ता
એ આપણો બધાનો આત્મા છે. આત્મા રૂપે પરમાત્મા આપણામાં બિરાજમાન છે, તેને ગુરુ કીધા છે. આત્મા ને પરમાત્મા બે નથી. આ બંધન જે ભ્રાંતિ છે, આ અહંકારો છે, એને લઈને જ બે લાગે છે. શાંતિથી બે જાઓ, જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં. કારણ જગત મેં ગુરુ આવ્યા. જીવોને તારવા માટે ગુરુ જગતમાં કોઈ શરીરમાં પ્રગટ થાય છે. કોઈ શરીરમાં પોતાના અંશને પ્રગટ કરે છે. એવો પ્રકાશ બે પ્રકારનો હોય છે. એ જીવ કોટીનાનો અને બીજો ઈશ્વર કોટીનાનો. રામ, કૃષ્ણ, પારાશુર, વ્યાસ, વશિષ્ઠ, નારદ આદિ ઈશ્વર કોટીના આવા બે પ્રકારથી પરમાત્મા કોઈ શરીરમાં પ્રગટ થાય છે. જીવ કોટીનાનું ઈશ્વરની ઈચ્છાથી શરીર મળે છે અને ઈશ્વર કોટીના એ પોતાની ઈચ્છાથી ખરેખર શુદ્ધ સતોગુણી માયાને પોતાની ઈચ્છાથી ધારણ કરે છે. જીવન કે નિજ તારણ કારણ ગુરુ તો સદાય વ્યાપક છે. અહીંયા પ્રશ્ન ઉભો થાય કે ભાઈ તમે વ્યાપક કહી ગયા હે સંકલ કા આત્મા, તો પછી આ જગતમાં કેમ આવે છે? જીવોને તારવા માટે, ભક્તોને તારવા માટે, પવિત્ર આત્માઓને તારવા માટે. જીવન કે નિજ તારણ કારણ જગત મેં ગુરુ આવ્યા. ત્રિગુણમય વિપુ મનુષ્ય ધર્યો કરી આશ્રિત નિજ માયા. આ વર્ણન છે ઈશ્વર કોટીના જ્ઞાનીનું છે. નિજ એટલે સતોગુણી માયાનો પોતાની ઈચ્છાથી અને ધારણ કરે છે શરીર. કરી આશ્રિત નિજ માયા. ઊંચ નીચ જો શરણ આવત, ઊંચ હોય નીચ હોય કોઈ પણ જે શરણે આવે, કરત તાહી પાર હૈ. કેવી રીતે? ભવ મિથ્યા દર્શાય, સંસારને મિથ્યા સાબિત કરી દે, સંસારને સપનાની પેઠે જેમ સમાપત કરી દે, ખોટું બતાવી દે, ખોટું સાબિત કરી દે. ભવ મિથ્યા દર્શાય પ્રત્યક્ષ શેના દ્વારા? દૈત બ્રહ્મ વિચાર. હવે બ્રહ્મનો વિચાર, આત્માનો વિચાર, બીજા વિચારો છે બધાય બરાબર છે, પાપના નાશક છે, પણ ગીતામાં બીજો કોઈ વિચાર ક્યાંય પણ દેવામાં આવ્યો નથી. બ્રહ્મ વિચાર સિવાય કૃષ્ણ અને અર્જુન વિશે બીજી કોઈ વાત જ નથી થઈ. કોઈ જગ્યાએ વાત નથી. હા, કોઈ ભાઈઓ રુચિ વાણીને નહીં સમજ્યા હોય અથવા તો એને બરાબર પઠન નહીં કર્યું હોય તો એવું કદાચ સમજાણ્યું હશે. પણ આખી ગીતામાં ભગવાને, કારણ કે સત ને અસત બે જ વસ્તુ, આ બે શક્તિઓ છે જગતની માયલીકુર. ત્રીજી કોઈ શક્તિ નથી. સત અને અસત. સત પરમાત્મા બ્રહ્મ છે, અસત માયા છે. આ દ્રશ્ય પદાર્થ છે માત્ર માયાનું છે, સંભળાય એટલું માયાનું છે. સંભળાય, બોલાય, સૂંઘાય, ચખાય, પ્રસ થાય કે વિચારો થાય, આ બધું માયાનું સ્વરૂપ છે. તો માયામાં તો આપણે પસાયેલા છીએ. માયાનું ધ્યાન કરીએથી, માયાના ગુણગાન કરીએથી કે માયાની પૂજા કરીએથી પ્રકાશ આમાં હાલીએ તો પ્રકાશ દેખાય, અંધારામાં તો રાત્રિ તો રાત્રિ છે, દિવસ એ દિવસ છે. તો બીજી બધી સાધનાઓ છે, માફ કરે
કોઈ સગુણ પ્રેમીઓ હોય તો પણ જે ગીતાએ કીધું છે તો કહેવો જ પડશે. દ્રશ્ય પદાર્થ માત્ર જો માયાનો છે તો દ્રશ્ય પદાર્થ સામે ચાલવું એ અંધારામાં રાત્રિ સામે જવા જેવું છે. અને જે પરમાત્મા વ્યાપક છે, અહીંયા એક બીજો પણ ખરેખર હું યાદી દેવરાવવા માંગુ છું. સગુણના ભક્તોને કદાચ જો ખરેખર એને દુઃખ થતું હોય તો મારે એક પ્રસંગ છે કે કોઈ પણ શાસ્ત્રની અંદર નામનું મહત્વ હશે કે મૂર્તિનું, મંદિરનું, આપ બધા સમજી શકશો. બધા શાસ્ત્રોને યાદ કરી લો. તમે ક્યાંય મૂર્તિના કે મંદિરના વખાણ સાંભળ્યા છે કોઈ શાસ્ત્રની અંદર? અને નામના વખાણ કયા શાસ્ત્રમાં નથી કર્યા, કયા મહાત્માએ નથી કર્યા? સગુણમાં ગ્રંથ આપણે રામાયણ માનીએ છીએ તો તુલસીનો મત જોઈ લો. બધાય મહાત્માઓ. અને એમાં વરે સમય અનુકૂળ તો તુલસી એમ કીધું કે કલિયુગ કેવલ નામ આધારા સુમર સુમર નર ઉતર હી ભવપા. અત્યારના સમયમાં આપણી જે ખરેખર દોડ છે એ બધી માયામાં છે. આપણું ચિત્ત વિક્ષિપ્ત છે, મલિન છે. આપણાને પ્રકૃતિએ ભેડો લીધો છે, વાસનાએ ભેડો લીધો છે. એમાં કોઈ નિવૃત્તિ નથી. આજે મેં ભક્તોને વાત કરી, મેં કોઈ ધ્યાનની શિબિર રાખવી જોઈએ. આપણે ભગત બન્યા છીએ તો ભગવાનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, અવશ્ય ધ્યાન કરવું જોઈએ, ધ્યાન કરવા શીખવું જોઈએ. ધ્યાન સિવાય પરમાત્માની પ્રાપ્તિનો કોઈ માર્ગ નથી. મેં કીધું 10 દિનો કોર્સ રાખીએ કે 4-5 દિનો રાખો. હે મારા વાલા, મેં તો કીધું એને કે બીમાર પડી જાય તો 10 દી કેમ? ઘરનાની સેવામાં રહેવું પડે ને આપણે ખરેખર દવાખાનામાં પડ્યા રહીએ. એટલે મારો કહેવાનો એ ભાવ છે કે નામ છે, નામથી મોટો કોઈ નથી. યપ કરો, યોગ કરો, તપ કરો, દાન કરો, પણ નામ વગર નહીં નિસ્તાર. આ નામ વગર નિસ્તાર નથી. ભલા નામનો આધાર મોટો છે કે આપ સમજી લેજો બરાબર. મૂર્તિ અને મંદિરનો આધાર મોટો કહેવાય કે નામનો આધાર મોટો કહેવાય? ભગવાનની મૂર્તિ તો કોણ જાણે કેવા ભગવાનનો ચહેરો હશે, રામનો કેવો હશે, કૃષ્ણનો કેવો હશે, તો કોઈ જોયો નથી. કલ્પનાઓ કરી છે. મૂર્તિનું ધ્યાન કરીએ ત્યારે બધા અવયવો તો ખરેખર આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકતા નથી. એ પણ એક પ્રસંગ છે. ભગવાન જે રૂપે છે તે રૂપે જો પ્રેમ કરો તો બરાબર છે, પણ અન્ય રૂપે જો ધ્યાન થાય તો એ પ્રકૃતિ જ નું ધ્યાન છે, માયાનું જ ધ્યાન છે. તો આટલી બધી આપણી વિક્ષિપ્ત, જે આપણું ચિત્ત ચંચળ છે, આપણો એટલો બધો અત્યારનો સંસાર આ ખરેખર આખા વિશ્વમાં છે, કાંઈ અહીં છે એવું નહીં, પણ માણસને ખરેખર બધું ઝડપી, તમે જુઓ બધું ઝડપી કામ છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉતાવળ જ છે. હવે આની અંદર આપણે જપ તપો તો શું કરી શકીએ? માટે નામનો આધાર લેવો પડશે. નામનો આધાર સરળ છે. બાઈ લઈ શકે, ભાઈ લઈ શકે, વૃદ્ધ લઈ શકે, જવાન લઈ શકે, બાળક લઈ શકે, કોઈ પણ જાતિનો લઈ શકે. જાતિ તો આપણે ઊભી કરી છે. પરમાત્માને ત્યાં કોઈ જાતિ નથી. પરમાત્માને ત્યાં તો બધું સરખું છે. તો ઊંચ નીચ જો શરણ આવત, અહીંયા બધા બિયાયની એના માટે ઊંચ નીચ શબ્દ વાપર્યો છે. ઊંચ નીચ કોઈ છે નહીં. ઊંચ નીચ જો શરણ આવત કરત તાહી પાર હે. જેમ નાખવો છે એનામાં બધાય કોમના માણસો બેહે. એ બધાને ખરેખર દરિયા પાર, નદી પાર કે તળાવ પાર કરી દે. એ કોઈનાથી ભેદ નથી રાખતો. એ બધાને નાવમાં બેસાડે છે. એમ
ગુરુની સત્સંગ રૂપી નાવમાં બધાય બેસી શકે છે. ગુરુની નાવ શું હોય છે? સત્સંગ. સત્સંગ દ્વારા, સત્સંગની નાવ દ્વારા પાર કરે છે. માટે સત્સંગ बिनु सत्संग हरि कथा ता बिन मोहन भाग तुलसी दोनों दुर्लभ है राम कृपा बिन सोय. માટે एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध. भाई आ संते जे शब्दों कीधा કે આધિ में પુનિયાદ, અડધીમાંથી ભાગની જો તમે ખરેખર સંતનો સંગ કરો, સત્સંગ કરો, તો કરોડો અપરાધ, કરોડો પાપો નાશ પામે છે. આપણે કેટલીય વાર સત્સંગમાં ગયા છીએ, કેટલીય વખત સત્સંગ સાંભળ્યો છે, પણ એનો ફાયદો કઈ દેખાય છે? કોટી પાપ મટી ગયા એવું. શું કારણ છે? સંત ખોટા છે? કોઈ જ ન હોય. તો ગલતી શું છે? આપણે કઈ અન્ય ને અન્ય જુદા ને જુદા બીજા સંકલ્પો, બીજી ઈચ્છાઓ લઈને જઈએ છીએ. આપણે માયા ભેરી લઈને જઈએ છીએ. આપણે ત્યાં બેસીને માયાનું ચિંતન કરતા આવીએ છીએ. 1 કલાક કે 1.5-2 કલાક કે જે કઈ આપણે બેસતા આવીએ, 5 કલાક કે અડધો કલાક, ત્યાં સુધી માયાને અરગી રાખી શકતા નથી. ત્યાં સુધી સંકલ્પો વિકલ્પોથી આપણે મુક્ત થતા નથી. જો માયાથી મુક્ત થઈને સત્સંગ કરીએ તો અવશ્ય આ ઘડીમાં પરમાત્માનો ભેટો થઈ જાય. ભેટો નથી થવા દેતી તો કોણ નથી થવા દેતું? માયા નથી થવા દેતી. વિચારો માત્ર છે એ બધાય માયાના છે. પરમાત્મામાં તો વિચાર નથી, માત્ર આનંદ, માત્ર આનંદ, 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 બીજું કઈ છે નહીં. જેટલા વિચારો છે એ બધાય માયાના છે. ઊંચ નીચ જો શરણ આવત કરત તાહી પાર હૈ, ભવ મિથ્યા દર્શાય પ્રત્યક્ષ. સંસારને પ્રત્યક્ષ મિથ્યા બતાવી. ભવ મિથ્યા દર્શાય પ્રત્યક્ષ. કેવી રીતે? દૈત બ્રહ્મ વિચાર હૈ. બ્રહ્મ વિચાર ઊંચો થોડોક સત્સંગ જાય છે, પણ ગુરુ એમ કે છે કે જો આતું નહીં, આતું નહીં, આતું નહીં, આતું નહીં. આ સ્થૂલ શરીર, પાછી પ્રકૃતિઓ, 17 તત્વનું સૂક્ષ્મ શરીર, લિંગ શરીર છે, એ બધાય તત્વો કારણ શરીર જે અજ્ઞાનનું છે, એ બધાને એક બાજુ, 3 ગુણોને એક બાજુ કરીને ઈ તું નથી, એ આ તું છો એમ સાબિત કરી આપે છે. જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે તેમાં સ્થાપિત કરી દે છે, તેનો શાસ્ત્રાકાર કરાવી દે છે. એના દ્વારા જગત મિથ્યા કરાવી દે છે, મિથ્યા સાબિત કરાવે. જગત પરમાત્મામાં કેવું છે? સોનામાં દાગીનો હોય, ઘાટ હોય સોનામાં, લોખંડમાં હથિયારો હોય, માટીના વાસણો હોય, ખાંડના ખીલણા હોય. ઘાટ ખોટો છે. અથવા તો સગુણ પરમાત્મા છે તો કેવા છે? જેમ ખરેખર સોનામાં ઘાટ છે એમ આપણે જો ઘાટને જોઈ સોનાને ભૂલી જઈએ, સોનાને કાઢી નાખીને ખાલી ઘાટને જોઈએ, એમ સગુણ પરમાત્મા છે. અને ઘાટનો બાદ કરીને જોઈએ તો સોનું છે. કારણ કે એ કાર્ય બ્રહ્મ છે. કાર્ય બ્રહ્મ બગડે છે, બને છે, આવે છે, જાય છે. કારણ બ્રહ્મ છે. જેમનો તેમ છે, એમાં કોઈ પરિવર્તન નથી. દેત બ્રહ્મ વિચાર હવે ગુરુ બિના ન સૂજ પાવે. ગુરુ વગેરે કાંઈ સૂજ ન પડે. લોકો તો એમ કે અમે તરી જઈએ, ગુરુની શું જરૂર છે? પણ આપણે ખાવા પીવાય ન શીખીએ, આપણે છંદાસ જાવાય ન શીખીએ, બીજું કામ તો ન શીખીએ. દરેક કામ છે એ ગુરુ વિના શીખાતો નથી. આપણે ભલે ન માનતા પણ કોઈનો કોઈ ગુરુ આપણને શીખાય હોય છે, અથવા તો કોઈની પાસે આપણે જોયું હોય છે ત્યારે દરેક શીખીએ. કોઈ કાર્ય તો મોક્ષ તો ગુરુ વગર ક્યાંથી? માતા બહેનો જરાક શાંતિ રાખજો. તમારા માટે
થોડીક વાર લાગશે. આ વર્ણન કરી રહ્યો છું સાધનાનું. જરા શાંતિ જાળવજો, હિંમત રાખો. ગુરુ બિના ને સૂઝ પાવે, ગુરુ વગર કોઈ સૂઝ પડતી નથી. ગુરુ બિના ને જ્ઞાન હૈ, અને ગુરુ વગર જગતનું જ્ઞાન નથી થતું તો પરમાત્માનું જ્ઞાન તો થાય જ. ગુરુ બિના ને સૂઝ પાવે, ગુરુ બિના ને જ્ઞાન હૈ, ગુરુ બિના ને શુભ આચારા. અમારે આ માતા બહેનો છે, હવે તો બહુ સારા નાઈ ધોઈને બરાબર રે, કપડા સારી રીતે વ્યવસ્થિત પહેરે છે, બધું બરાબર છે. પણ હું જયારે પાણી સામે જુઓ ને ત્યારે મને એમ થાય કે અમે હવે ખરેખર હજી ભૂતના ભૂત રહેશું, માણસ નહીં થાય. હે મારા વાલા, માથું નહીં લગાડજો. એઠું જૂઠું ગીતાને પૂછી લો, એઠું જૂઠું કોને કહેવાય? એઠા જૂઠાથી બચો. જ્યાં સુધી એઠું જૂઠું હશે ત્યાં સુધી આપણા ઘરમાં જે સંસ્કાર આવવા છે એ નહીં આવે. આપણામાં જે સદાચાર આવવા છે એ નહીં આવે. આપણું મન જ્યાં સુધી સતોગુણી નહીં થાય ત્યાં સુધી તો આપણે તમોગુણમાં હોડે. તો તમોગુણનું તો કાર્ય શું છે ભાઈ? મારી નાખવું, મરી જવાનું. રજોગુણનું કાર્ય છે ખાઉં ખાઉં ખાઉં. ગીતાનો પ્રસંગ છે, ઘરાયું નથી. એઠું જૂઠું ખાનાર પીનાર વ્યક્તિ તમોગુણી અવશ્ય હોય. તમોગુણી માણસ સંસ્કાર ગ્રહણ ન કરી શકે. કોઈ તમોગુણી માણસ ભક્તિ ન કરી શકે. તમોગુણી માણસ કોઈ સુખી ન થઈ શકે. સુખી કોઈને કરી ન શકે, થઈએ નથી. કારણ કે આડી દીવાલ છે ને તમોગુણ. ગળું ઝાલીને ઉભો છે રાવણ. ક્યાંથી સુખી થવા દે, સુખી કરવા દે? તમોગુણથી મુક્ત થાવ. તમોગુણથી મુક્ત થાવ, પ્રભુનું ભજન કરો એટલે આસ્તે 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 રજોગુણ પર છૂટશે. અમે લોકો આવીએ, કાંઈ તમારી પાસે માગીએ નહીં. તમારા ઘરની ચા પાણી હોય, તમારા ઘરનું ભોજન હોય, એ બધું જમી લેતા આવીએ તો તમારી કાંઈ ફરજ પવિત્રતાની નહીં બનતી હોય. સમજે કોઈ નહીં. માતા બહેનોને મારી વિનંતી, કોક રાખો, ગમે તે કરો, પણ પાણીની સ્વચ્છતા જાળવો. પાણીની સ્વચ્છતા જાળવો તો રસોઈ તો અત્યારે સારી રીતે કરતા હોય, પણ આપણું પાણી જ જ્યાં જૂઠું હોય એટલે રસોઈ પણ જૂઠી. જૂઠું ખાઈએ એટલે આપણા ઘરમાં એકતા કોઈ દી નહીં આવે. પ્રેમ જોઈએ એવો કોઈ દી પ્રેમ આપણા ઘરમાં નહીં આવે. ગુરુ બેનનો શુભ આચારા. આચારે પણ કોણ શીખડાવે? ગુરુઓને. ગુરુ બિનાનું ધ્યાન. ધ્યાન ગુરુ વગર કોણ શીખડાવે? કોનું ધ્યાન કરવું? લો બોલો. બીજાનું ધ્યાન કરો તો એ તો પ્રકૃતિ છે. ધ્યાન આમ હકીકતમાં તો પોતાનું કરવાનું. પોતાનું એટલે આત્માનું. હું પહેલા કહેજો કે આત્મા પરમાત્મા બે નથી. એ તો ખરેખર અવિદ્યાના બળને લઈને ભ્રાંતિ થઈ આવી છે બેપણાની. બાકી ગીત છે જ નહીં. તમે આખી ગીતામાં પૂછો, બધા ઉપનિષદોને પૂછો, વેદોને પૂછો. આત્મા પરમાત્મા તને કાળમાં દે. બેપણાની ભ્રાંતિ અવિદ્યાના બળને લઈને. અહીંયા ભયાનક વાક્ય છે, ગુરુ કો જો મનુષ્ય જાણી કરતે આજ્ઞા ભંગ. અને માણસ ગુરુ છે એવું માની લેવું એ આજ્ઞાનો ભંગ છે. અને બીજી રીતે આપણે ધ્યાન જ ન લઈએ તોય ખરેખર ગુરુ કો જો મનુષ્ય જાણી કરતે આજ્ઞા ભંગ હૈ તોય સુખત એટલે ભંગી. ભંગી કોણ? જે આચાર વિચાર જેના ભંગી જેવા છે એ ભંગી. ભંગી કોઈ ખરેખર માણસ જ છે. પણ
હિન્દુ જેમ ખરેખર મેલાનો ધંધો કરે છે એમ આપણા જે ચિત્તમાં જે મનમાં આપણાના અંતઃકરણમાં જે ખરેખર મેલા જ પડી છે એ જ ભંગ્યા અથવા તો કામ ક્રોધ આદિ વૃત્તિઓ જે કરી છે એ જ ભંગ્યા માટે ગુરુ को जो मनुष्य जान कर तो आज्ञा भंग है सो चित्त करे करे वासा हो तेरा अंग है वाक्य सो गुरु मेरा भान स्वामी बंद मान અહીંયા ભાન શબ્દ જ્ઞાનનો છે બ્રહ્મનો છે પ્રકાશનો કોઈ વ્યક્તિગત આ શબ્દ નથી અંશ સ્વામી સ્વામી કે એ ગુરુ મારા કારણમાં રક્ષણ કરવા વાળા છે નમો નમો ગુરુદેવ હવે જે ફરી ખુલાસો આવ્યો નમો નમો ગુરુદેવ તો કોણ ગુરુ સચિત બ્રહ્મ સ્વરૂપ સચિત બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે આનંદ સ્વરૂપ તો ગુરુ કોઈ આ કોથરો નહીં કોથરો તો ભાગ માસનો છે કોથરો ગુરુ હોઈ શકે નહીં કોથરાના ગુરુ કોઈને સંભવે નહીં હા ગુરુનું સાધન કરી શકે સાધન આપું ગુરુ મને ગુરુદેવ તો સચિત બ્રહ્મ સ્વરૂપ સદાય વ્યાપી સ્વામી ગુરુ કેમ છે સદાય વ્યાપી છે યૌન એટલે અવકાશ જ્યાં જાય તો હોય તો ગુરુ જે છે એ બધું સમ થતા છે આખા વિશ્વમાં વ્યાપક સદાય વ્યાપી વિઉન સદાય અસંગાનું અસંગ કોઈનો સંગી નથી અનુપ છે બધી ઉપમાઓ એને ઓછી પડે અનુપમને ઉપમા શું લાગી છે અનુપમ છે સદાય અસંગ અનુપ જાત વ્રણ જાય કે નહીં જો કોથરો હોય તો કોથરાને જાત વ્રણ હોય જ પણ કોથરો ગુરુ નથી જાત વ્રણ જાય કે નહીં ભેદા રહિતા ભેદ બે પણું જેમાં ત્રણેય કાળમાં નથી ગુરુ કોને કહેવાય જેમાં બે પણું હોય એવું કોણ છે એવું સત્ય ચેતના બ્રહ્મ છે આત્મા છે જેમાં બે પણું ભેદા રહિત અભેદ અભેદ એટલે એક પણું ભેદ એટલે બે પણાથી ભેદા રહિત અભેદ વાણી વિશે શકે જેનો વાણી વર્ણન કરી શકતી નથી પરમાત્માનું વર્ણન વાણી કોઈ બી કરી શકતી નથી વાણી તો માત્ર ઈશારો કરે છે કે આમ હાલ્યા જાય વાણી વર્ણન માયાનું કરે વાણી વર્ણન પ્રકૃતિનું કરે વાણી વર્ણન મર્યાદા વાળી વસ્તુનું કરે વાણી વર્ણન રૂપનું કરે આ તો અરૂપ વાણી વિશે કરી શકે શસ્ત્ર શકે નથી હથિયાર જેને કાપી નથી ગીતામાં કીધું છે નેનન સદંતી શસ્ત્રાણી નેનન દહંતી પાવક નથન કલ જ્ઞાન તપન સ્વસ્તિન મારુત હે અર્જુન તોને આને મરાયેલો ને મારવા વાળો અને મરાવનાર કહેશો પણ આત્મા તો ત્રિકાલ આબાદ છે અગ્નિથી બળતો નથી હથિયારથી કપાતો નથી પવનથી સુકાતો નથી પાણીથી પલળતો નથી ખેદાતો નથી કચરાતો નથી ત્રિકાલ આબાદ જે આત્મા છે ગુરુનું સાચું શસ્ત્ર થકે ને છે પાંચ પિંડ કે પાર ગુરુ પાંચ તત્વો અને 3 ગુણોથી ગુરુ પર પાંચ પિંડ કે પાર ગુરુ વસે ત્રિહાતટ પિંડ જાગર સોપન સુષુપતિની સૂર્યા 4 જે અવસ્થા છે એનાથી પણ પર છે ગુરુનું સ્વરૂપ પરમાત્માનું સ્વરૂપ વસે ત્રિહાતટ પિંડ મુક્તિ પખાલે ચરણ ત્યાં ચાલો કે સાનિધ્ય સાયુજ્ય સાનિધ્ય 4 મુક્તિ છે તો અહીંયા એના પગ ધોય છે ગુરુ એના દરબારની દાસી છે મુક્તિ પખાલે ચરણ ત્યાં સો ગુરુ ગહર ગંભીર ના સૂક્ષ્મ ના સ્થૂલ है सूक्ष्म नहीं कारण એ તો
વાણી પર છે એને સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ કાંઈ કહેવાય એમ નથી, એને સત કે અસત કાંઈ કહેવાય એમ નથી, અને સગુણ નિર્ગુણ પણ કહેવાય એમ નથી. એ તો બધી વ્યાખ્યા છે પરમાત્માના સ્વરૂપની વ્યાખ્યા છે, એક સમજાવવા માટે, વિચારો કરવા માટે. કારણ કે અનુભવનો જ વિષય છે, કોઈ બુદ્ધિનો વાણીનો વિષય નથી. એને સત અસત શું કહી શકાય? સત કહીએ તો અસતને સમજાવવા માટેની વ્યાખ્યા છે, અસત કહીએ તો સમજાવવા માટેની વ્યાખ્યા છે. જળ કહીએ તો ચેતનને સમજાવવા માટેની વ્યાખ્યા છે, ચેતન કહીએ તો જળને સમજાવીએ વ્યાખ્યા છે. પરમાત્મા આવું કાંઈ છે, એ બધો લૌકિક, પરમાત્મા અલૌકિક. મુક્તિ પખાલે ચરણ સિંહાસો ગુરુ ગહર ગંભીર. ગહર નામ ઊંડા ને ગંભીર નામ સ્થિર ડગીને સો ગુરુ ગહર ગંભીર. મુક્તિ પખાલે ચરણ સિંહાસો ગુરુ ગહર ગંભીર. ના સૂક્ષ્મ ના સ્થૂલ હે, ના નેડે ના દૂર. હા, સ્થૂલે નથી, સૂક્ષ્મે નથી, ઢુકડાય નથી, છેટાય નથી, ના નેડે ના દૂર. તમે ક્યાં છો? સબકા છો ગુરુ આત્મા. શું છે ગુરુ? બધાનો આત્મા છે. સબકા છો ગુરુ આત્મા હૈ તાતે સો હજૂર, અને સદાય હજુરા જો હૈ તાતે સો હજૂર. આ સ્થૂલ શરીર 25